करबा जदि ठीक जगह रे अछि ताहले वीडियो ऑन करी बसले प्रत्येक को भल लागिबो। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। वर्तमान आपनकर समय आपन आराधना रे पढ़ाइने। धन्यवाद। Thank you. प्रभु को महत नाम धन्यवाद हो अनुग्रह करी गोटे सुप्रभात देखले पुणी चलित वर्षर ये दिन देखले 27 डेज शेष दिन आम वर्षर शेष मसर अल्प केत दिन पर आम पुनर्बार आ गोटे नूतन वर्ष पदार्पण करने प्रभु सुजोग दौरान तेणु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित मो से प्रधान सिस्टर को धन्यवाद दिए सहित होस्ट महाशय को आते जोड़ी प्रत्येक मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार समस्त को नमस्कार आगे समस्त अनम्यूट कर पारे बहुत भल लगे समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार नमस्कार। प्रभु का नाम धन्यवाद हो प्रभु मान को अनुग्रह कर सुप्रभात गोटे सुजोग पाइलु तेणु प्रभु को बहुत नाम धन्यवाद देवा सहित मो प्रत्येक को मो हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करे कि आपण माने जोड़ी प्रभु को पाद तले बसी प्रभुकर सेवा करने निमंते एवं आशीर्वाद प्राप्त निमंते आसतु मो पदे प्रार्थना कला हमने आराधना स्वर्गीय पिता तुम नाम को धन्यवाद करुछु तुम्हें अनुग्रह कर दया करी हमको सुंदर समय देल प्रभु चलित वर्ष तुम्हें एमानकर हाथ धरी पढ़े आनिल से धन्यवाद करुछु आमानकर प्रयोजन आवश्यकता पूर्ण कल आमानकर बाहर भीतर जीवार सुरक्षा कल आमानकर पथ प्रदर्शक कल प्रभु आमानकर आवश्यक समस्त तुम्हें जाची प्रदान करी पर्यंत आसुथिबार तुम नाम को धन्यवाद करुछु प्रभु रियल मिनिस्ट्री समस्त सेवा कार्य को तुम हस्ते दौच तुम्हें दया कर जिते जोड़ी तुम आशीर्वाद कर अनेक जोड़ी होगापाई तुम आशीर्वाद अधिकार होगापाई साहय कर प्रार्थना करुचे प्रधान सिस्टर को होस्ट महाशय को एवं जिते मैंने अच्छु प्रत्येक परिवार को तुम्हें दया कर आगामी दिन मान जीवन में आशीर्वाद अनुग्रह दिन एवं मास वर्ष हो बोली प्रार्थना करुछि सब गौरव केवल तुमको दे धन्यवाद सह प्रभु जीशु नाम रे समस्त निवेदन अछि आ प्रभु को अशेष नाम धन्यवाद हो मैंने आसु प्रभु को गौरव उद्देश्य गीत गाइबा आपण को पुरातन उपासना संगीत गीत गाइबा इच्छा करुछि आकी आनंद सुसमाचार जेमती आम प्रभु जीशु कृष्ण जन्मदिन को स्मरण रे आनी मो से गीत गाइबा इच्छा करुछि आकी आनंद सुसमाचार मर्त्यपुरे आसी हेला प्रचार आकी आनंद सुसमाचार आकी आनंद सुसमाचार मर्त्यपुरे आसी हेला प्रचार आकी आनंद सुसमाचार प्रतिज्ञानुसारे होई अति जन्म प्रतिज्ञात त्राण कतार आकी आनंद सुसमाचार मर्त्यपुरे आसी हेला प्रचार आकी आनंद सुसमाचार ईश्वरंक दूत हेले उपस्थित सेमानंकर सन्निकट ईश्वरंक दूत हेले उपस्थित सेमानंकर सन्निकट देखिए स्मरिक तेज चतुर्दिग देखिए स्मरिक तेज चतुर्दिग भय कले अति मनर आकी आनंद सुसमाचार मर्त्यपुरे अछि हेला प्रचार
ଆଖି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର कहि से दूत न हुआ व्यर्थ आनंद कराए अत्यंत कहि से दूत न हुआ व्यर्थ आनंद कराए अत्यंत देख स्वर्ग पुरु आंबे आनियाछु देख स्वर्ग पुरु आंबे आनियाछु आनंददायक खबर आखि आनंद सुसमाचार मटपुरे आखि हेला प्रचार आखि आनंद सुसमाचार जेहेतु आजी दाऊद नगर रे तुम मानकर कारण जेहेतु आजी दाऊद नगर रे तुम मानकर कारण करहे दर्शन होई सती जन्म करहे दर्शन होई अति जन्म त्राण कीर्ता कृष्ण प्रभुर आखि आनंद सुसमाचार मटपुरे आसी हेला प्रचार आखि आनंद सुसमाचार ସେହି ବାଳକକୁ କଣ୍ଟାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର କରିବ ଦର୍ଶନ ସେହି ବାଳକଙ୍କୁ କନାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର କରିବ ଦର୍ଶନ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଏହି ଚିହ୍ନ ହେବ ଅନଳ ଆଖି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର ଆଖି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର ଆଖି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ସେ କ୍ଷଣି ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗ ବାହିନୀ ଆସି ହୋଇଲେ ଉପସ୍ଥିତ ସେ କ୍ଷଣି ଦୂତ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ବାହିନୀ ଆସି ହୋଇଲେ ଉପସ୍ଥିତ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରି କହିଲେ ବାକ୍ୟ ମନୋହର ଆଖି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର ଆଖି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର सर्व उपरिष्ट ईश्वरଙ୍କ प्रति देज महिमा गौरव सर्व उपरिष्ट ईश्वरଙ୍କ प्रति ହେଲା महिमा गौरव पृथ्वीरे शांति मनुष्यଙ୍କ ଠାରେ पृथ्वीरे शांति मनुष्यଙ୍କ ଠାରେ शीघ्र ହୋଇଲା मंगल आखि आनंद सुसमाचार मर्त्त्यपुरे आसी हेला प्रचार आखि आनंद सुसमाचार प्रतिज्ञानुसारे होइसन्ति जन्म प्रतिज्ञानुसारे होइसन्ति जन्म प्रतिज्ञात त्राणकर्तार आखि आनंद सुसमाचार मर्त्त्यपुरे आसी हेला प्रचार आखि आनंद सुसमाचार बोलो यीशुଙ୍କ नामରେ प्रभुଙ୍କ महत् नामରେ धन्यवाद हो प्रभु ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଈଶ୍ୱର ରହିଲେ ସେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାରୁ ଗର୍ଭରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ବୋଲ ଧନ୍ୟ ଯୁଗବାଙ୍କ ନାମ ସେ ମହତ ନାମ এই ଗୀତ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିବା ଗତ ସନେ ବହୁ ଜନ
पापरे तेजी जीवन बोलो एक बार प्रभु यीशु का नाम रे जय गत सने बहु जन पापरे तेजी जीवन नरके नरके कले गमन नरके कले गमन न- मो प्रति की प्रेम 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 बोलो धन्य जिहोबाक नाम से महत नाम बोलो धन्य बंचाइण देखाइले बंचाइण देखाइले बंचाइण देखाइले बरस नूतन बरस नूतन बरस नूतन बोलो धन्य जिहोबाक नाम से महत नाम बोलो धन्य अनेक रोग करे अन्न वस्त्र अभाव रे बोलो एक बार प्रभु यीशु का नाम रे अनम्यूट करे जय करंतु जय आज्ञा अनेक रोग करे अन्न वस्त्र अभाव रे पतित पतित नाना क्लेश रे पतित नाना क्लेश रे मनु हेते सन 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 बोलो धन्य जिहोबाक नाम महत नाम बोलो धन्य सबल सुस्थ शरीरे नुआ वर्ष देखाइले आमे अल्प दिन पर आमे नूतन वर्ष देखिबा प्रभुଙ୍କ द्वारा तेणु मु आगु एडवांस गाय दउछि धन्यवाद सबल सुस्थ शरीरे नुआ वर्ष देखाइले ते दया हाँ ते दया ते जीवन रे ते दया है जीवन रे ते दया है जीवन रे कर गुण गान 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 बोलो धन्य जिहोबाक नाम से महत नाम बोलो धन्य अफलंती वृक्ष परी मो वृथा स्थान आवरी छेदने छेदने नम्रे कहिले छेदने नम्रे कहिले आउ किछि दिन 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 बोलो धन्य जिहोबाक नाम से महत नाम बोलो धन्य बंचाइण देखाइले बंचाइण देखाइले बंचाइण देखाइले प्रभु एहि दिन धन्य तांक नाम बोलो धन्य जिहोबाक नाम से महत नाम बोलो धन्य बोलो यीशुଙ୍କ नामରେ जय ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୁକ୍ତିଦାତା जय ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ जय ଶୁଣି
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶେଷ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଆରାଧନାଟି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶା କେ ଆଶା ଦେଖିବା ପରାଗ आशा के आशा देखी चैथिरे शिशु गुहाळ कुंडरे चैथिरे शिशु गुहाळ कुंडरे नारायण नर देहे दिखे किशोरा आशा के आशा देखिबा पराग सुषम सुंदर जनमनर अमर सुमर पपिता पहर सुषम सुंदर जनमनर अमर सुमर पपिता पहर सुरपुर तेजिनारा देह भजी सुरपुर तेजिनारा देह भजी जना मिले आज जिसु संतापहरा आशा के आशा देखिब पराग ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ମୋର ଜୀବନ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ସରଗ ବାହିନୀ ଘେନି ଶୁଭବାଣୀ ଭବେ ଆସିଲେଣି ଶୁଣରେ ସେ ଧ୍ୱନି ସରଗ ବାହିନୀ ଘେନି ଶୁଭବାଣୀ ଭବେ ଆସିଲେଣି ଶୁଣରେ ସେ ବାଣୀ पाप समनाथी शिशु जिसु सखी पाप समनाथी शिशु जिसु सखी प्राण नवेहती रचिले चमहरा आशा के आशा देखिब पराग आशा के आशा देखिब पराग Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. आगे में सफल गलेणी चंचल चलो जीवा चलो नहीं प्रीति फूला आगे में सफल गलेणी चंचल चलो जीवा चलो नहीं प्रीति फूला पूजिबा श्रीपद आश्रय मोक्षद पूजिबा श्रीपद भय मोक्षद पुराइबा साध दुख संताप हरा आशा के आशा देखिब पराग चैथिरे शिशु गुहाळ कुंडरे
ଶୋଇଥିରେ ଶିଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନରଦେ ନାରାୟଣ ଦିଶେ କି ତୋରା ଆସ ଦେଖିବ ପରାଗ ଆସ ଦେଖିବ ପରାଗ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ କେଡେ ପ୍ରେମ କଲ, କେଡେ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆମେ ପାପର ପଙ୍କରେ ବିପଦ ସମସ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ ତୁମରି ପ୍ରେମର ପରିବର୍ତ୍ତେ। ଏ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ, ଏ ଭଙ୍ଗା ମନକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡି ଦେଇ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନିଅ। ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ତୁମ ସେବା କରିବୁ। ଜଗତର ଅଭିଳାଷରୁ ମୋହ ମାୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହି ତୁମର ଠାରେ ରହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କାଟି ଦେଉଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ମୋ ଦିନ ଯୋଗ୍ୟକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କର, ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟରକୁ ତୁମ ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କର, ହସ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମ ଦୟା କର। ଏ ଜୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାଲି ତୁମର ସେବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ମାଗିଛୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆରାଧନାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ବଡ ଦିନର ଆଉ ନୂତନ ବର୍ଷର ଗୀତ ଗାଇ ଆଉ ଆରାଧନାରେ କଢାଇ ନେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଲେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସକୁ ଏମିତି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ତାହା ଯୋହନ 4:23 ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ସେପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ, କାରଣ ପିତା ଏ ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରତାଳି ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏହି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆଜି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀ, ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତତ୍ ସହିତ ପିଟର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଭାଇନା ଆପଣ ମେସେଜ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଏବଂ ବଡ଼ ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଆସନ୍ତା ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ମୁଁ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆସୁଛୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶୁଣିକି ଆସୁଛୁ।
विभिन्न लोक विभिन्न माध्यम रे प्रभुंकर जन्म विषय को उपस्थापना करूछंती सेथिरे कोनोसी संदेह नाही। 2 दिन पूर्वरु मु जणे सांग को आउ मेरी क्रिसमस बोली लेखिकी पठेली आउ से सांग होछंती लंडन रो आउ लेडी सांग से मते प्रश्न पचारिथिले 2टी प्रश्न जे केबे जीशु जन्म हेले आउ एटा को काहे कि तमे पालन करूछ बोली से प्रश्न पचारले। एक्चुअली से भी क्रिश्चियन किंतु प्रश्न थिला केबे से जन्म हेले आ मु तांको सरल भाबरे बुझेइतिली जीशु केबे जन्म हेले तारीख सिमती स्पेसिफिक कोनसी लेखा नाही कि आमे से तारीख जानि नाउ किंतु जीशु जन्म हेले एटा होची निराट सत सेति पा आमे क्रिसमस पालन करू। जन्म जदि हेई न थांते काल्पनिक बोली आमे भाबी थांते तेबे आमे करि न थांते किंतु जीशु जन्म हिचंती कोनोसी लोक याकू काटी पारिबे नाही सेति पई आमे क्रिसमस को पालन करूछ। भाई भौणी माने ईश्वरन को लोक माने अनेक समय रे अनेक लोकंकर मन रे एई प्रश्न आसे जे क्रिसमस कहिले कोन जीशुंकर जन्म एटा होची निराट सत इतिहास साक्षी आउ एइथिरु ही दुनियार गणना मध्य आरंभ होइछि सेति पई याकू कोनोसी लोक काटी पारिबे नाही जीशुंकर जन्म निश्चिंत हेइछि। जेतेबेले मानव समाज परित्राण विहीन अवस्था दिन अतिबाहित करुथिले उद्धारकर्तांकर कौन करुथिले अपेक्षा रे थिले केही जणे तो ए जगत को आसीबे आ जगतर पाप सबु को उद्धार करिवे ए प्रकार आशा आशंका मध्य रे ही पृथ्वी अतिबाहित होउथिला। प्रतिज्ञार वाक्य थिला अनेक वर्ष वर्ष धरी प्रतिज्ञार वाक्य थिला आउ से वाक्य रो संधान रे लोक माने थिले। जदि आमे देखु इतिहास को आ मलाकी पुस्तक रु माथियो पुस्तक होची 400 वर्षर व्यवधान 400 वर्षर व्यवधान जिसाय पुस्तक रे भाववाणी करा जायतिला जे तुम्भ मानक निमंते एक पुत्र दत्त हेबे तांकर कंधरे कर्तृत्वर भार थुआ जीवो आउ से आश्चर्य मंत्री पराक्रांत ईश्वर समस्त विषय माने अनेक शह शह वर्ष पूर्वरु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म विषय रे वर्णना करा जायतिला आउ से जो प्रतिज्ञा वाक्य थिले सेही वाक्य रो सफलता पाई बोली सेही वाक्य को की प्रकार माने अनेक लोकन को मन रे अनेक चिंता थिला जे वाक्य प्रकृतिर सत ना वाक्य खाली माने जो भविष्यवाणी सत ना भविष्यवाणी खाली कहि दैछंती एहा भी लोक नेगेटिव भाव रे चिंता करिक अपेक्षा करितिले किंतु सत कथा निराट सत जे जहा ईश्वर कहंती ताहा करंती आ जहा ईश्वरक द्वारा हेछि ताहा सत्य ही हेइताए। सेति पई क्रिसमस आमान को निमंते गोटे आनंद उत्सवर पर्व ही नुह क्रिसमस होची मु कहबी क्रिसमस ऊपर क्रिसमस कोन बोली कहले क्रिसमस होची ईश्वर एवं मनुष्य मध्य रे बास करिमार गोटे माध्यम। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म हैला ईश्वर एवं मनुष्य मध्य रे संपर्क स्थापन गोटे सेतुर निर्माण हैला। ता पूर्वरु जदि आमे पुरातन मंडली मानकर देखु यज्ञ वेदी सब निर्माण होतिला मनुष्य यज्ञ वेदी निकट को जाई पारु नथिले कारण महासमागम तंबुरे महाजाजक माने ही प्रवेश करुथिले एवं से माने आमे जहा पाप स्वीकार करिबा से माने जाई ईश्वर को जणौथिले किंतु क्रिसमस गोटे दिन आमान को पाई पथ को खोली देले। प्रभु जीशुंकर आविर्भाव प्रभु जीशुंकर जन्म मनुष्य एवं ईश्वर को मध्य रे संपर्क को स्थापन करिले सेति पाई कहा जाउची तुम्भ मानक निमंते अत्यंत आनंददायक सुसमाचार अर्थात जो अपेक्षा रे मनुष्य थिले जहां मनुष्य पाई आवश्यक थिला जो विषय कि मनुष्य सीधा सड़क ईश्वर सहित कथोपकथन करि पारु नथिला ईश्वरंकर सम्मुख को जाई पारु नथिला ताहार पूर्णछेद आज घटी अछि कारण आज दाऊदक नगर रे
ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ତ୍ରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ସେତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଆଲୋକରେ ଅନ୍ଧକାରର ବିଜୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହଉଛି ଆଲୋକରେ ଅନ୍ଧକାରର ବିଜୟ। କାରଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯଦି 3 ପର୍ବ ଆମେ ପଢୁ, ପ୍ରଥମ 1 ପର୍ବ ଯଦି ପଢୁ, ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ 3ରେ ଆସିଲା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3ରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ନାରୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସର୍ପକୁ ସେ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଆଜି ଘଟିଅଛି, ବା ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲା, ଆଲୋକର ପ୍ରବେଶକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିରାଶାରେ ଆଶା। ନିରାଶାରେ ଥିଲେ ପରିତ୍ରାଣ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବା ମାନବ ସମାଜର ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଆସିବେ, ଯେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଆସିବେ, ସେ କି ଏଟା କେହି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଟା ଏଲିଓ ବୋଧେ, ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଟା ବୋଧେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିବେ ପରା। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଜଣେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେଇ ଜଣକ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ କଣ ହେବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମାନବ ସମାଜର ଅନ୍ଧକାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବେ, ତତ୍ ସହିତ ନିରାଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଭରିଦେବେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହଉଛି ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶାର ଆଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ, କେବଳ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଆଶା ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହଉଛି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୌଣସି ଆସ୍ଥା ନଥିଲା ଯେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବ ମାନବ ସମାଜକୁ। ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଯଦି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ପଢିବା ଲୁକ 2:11, ଲୁକ 2:11, ସେଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଭାବନା ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଲ, ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସଫଳ ହୁଏ, ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲି, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପରେ, 20 ବର୍ଷ ପରେ, 15 ବର୍ଷ ପରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆଶା ବା ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହଉଛି ସେଇଆ। ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଶା କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ। ଆନନ୍ଦଦାୟକ କେବଳ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ। କାରଣ ଯାହା କେବେ ଇତିହାସରେ ଘଟି ନଥିଲା, ଯାହା କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ନଥିଲା, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ମାନ ଏଇ ଦିନରେ ଘଟିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକର ପ୍ରବେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ନିରାଶାରେ ଆଶାର ଜାଗରଣ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ହଉଛି ପାପରେ ଉଦ୍ଧାରର ଉତ୍ପନ୍ନ,
ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ? ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଲୋକ କୌଣସି ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଯଦି କୌଣସି ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ଏଲିଏନ ଭଳି ଜନ୍ମ ହେବେ, କେବେ ବି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଲିଏନ ଭାବେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ନେଗେଟିଭରେ, ଅନେକ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରୋଲ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟା ପିଟା ଯୀଶୁ, ଚାରୋଟି କଣ୍ଟା ପିଟା ଯୀଶୁ, ଆଉ ଏଇଆ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଚାହିଁଥାଏ। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଟ୍ରୋଲର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଏ ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜଣେ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସେମାନେ କେବେ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିପାରିବେନି। ଜଣେ ମା ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା ପରେ କେତୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ? କାରଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି କଣ? କିଏ କହିପାରିବେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାପା, ଆଜ୍ଞା, ଦଶରଥ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଦଶରଥ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ମୁଣ୍ଡ? ତାଙ୍କର କେତୋଟି ମୁଣ୍ଡ? ଦଶ ହେଲେ ସେଟା କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ଭାବିବେ ନା ସତ ବୋଲି ଭାବିବେ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ସେ ମାର କେତେ ବଡ ପେଟ ଥିଲା, ସେ ମା କେତେ ବଡ ଥିଲେ ଯେ 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପେଟରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କଥା? ଅସମ୍ଭବ କଥା, କାଳ୍ପନିକ କଥା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ମରିୟମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କେମିତି? ସେ ଗୋଟେ କାଲକାଟାରେ ଗୋଟେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରୁଥିଲେ, ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କୁନ୍ତି ମାନେ ମହାଭାରତର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବର ମା ହଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତି। ଆଉ କୁନ୍ତିଙ୍କର କୋଉଠୁ କୋଉ ଛୁଆ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଭୀମ, ବୋଧେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୀମ କୋଉଠୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟା ଯାକ ହଉଛି କାଳ୍ପନିକ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର।
हाँ नहीं नहीं कौन पाई कटिला मु भी जानी पारलिनी बोधे सियाडू कटि जाइछि सियाडू कटिथिला कि कौन मोर कटि गला सेति पाई मु जानी पारलिनी अच्छा हाँ तेबे ख्रीष्टमास होछि आशारे माने आशंका मध्यरे थिबा व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ आशार स्थापन ସେଇଟା होछि ख्रीष्टमास मनुष्य रूपरे ईश्वरଙ୍କର देह धारण को ख्रीष्टमास बोली कुआ जाए तेणु ख्रीष्टमास गोटे केवल डेकोरेशन नुह जेमति कि ख्रीष्टमास रे स्टार लगेबा आउ माने कौन से जो ट्री लगेबा डेकोरेशन नुह ख्रीष्टमास होछि ईश्वर मनुष्य रूप देह धारण करिवार गोटे आउ पर्व जोटा कि आमान को निमंते आनंद एवं खुशी सेति पाई निराशार लोक मान को निमंते आशार संचार देवा निमंते दूत कहले गोटे कथा जे भय कर नाही आज तुम्भ मान को निमंते आनंददायक सुसमाचार से जन्म ग्रहण करियछंती जहांकर अपेक्षा तमे करिथिलो से जन्म ग्रहण करियछंती चारोटी विषय ख्रीष्टमास कौन कहले हमें लोक मान को मध्य रे कहि परिबा आ प्रथम विषय होछि कोन अंधकार रे आलोक निराशा रे आशार संचार एवं पापरु उद्धार पुणी मनुष्य रूप ईश्वरंकर देह धारण एटा होछि ख्रीष्टमास आमे एहाकू काहेकि पालन करिबा काहेकि करिबा प्रश्न होछि सेया ख्रीष्टमास को पालन करिबा द्वारा आमानकर लाभ कोन एवं काहेकि आमाने पालन करिबा कारण प्रथम विषय होछि परमेश्वरंकर प्रेम पाई से जहन पुस्तक 3:16 अनुसार परमेश्वर मनुष्य को प्रेम कले अन्य केही भी एई पृथ्वी पृष्ठ रे एई प्रकार प्रेम को परिप्रकाश करि नथिले किंतु ईश्वर मनुष्य को प्रेम कले ए प्रेम करिवार तात्पर्य होछि कोन पई जेहेतु से निजर प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि करितिले आ सेइथि पई ईश्वर आमुठारु आउ दूर रे रहिबा को चाहिले नाही ख्रीष्टमास होछि से एति पई हमें पालन करूछु ईश्वर एबे आपण देखंतु साधारणतः मो पुओ मोर दुईटी पुओ मो पुओ जदि टिके दूर पळै जिवो आ दिन को मु 4 थर तांको फोन करे बापा कोठी अछ कोन करूछ कारण तांको हमें जन्म देइछ पोषिचु पाळिचु जन्म देइचु सेति पई से कुआडे जाउची कोन करूची तार जत्न नेबा निमते आमे सब बेले चाहू जे आम परिवार सदस्य आमानकर परिवार लोक आमानकर पाखरे ही थांतु बापा मा हिसाब तत्सहित पिला माने भी चाहती जे मो बापा मा आम पाखरे सब बेले थांतु गोटे रील्स देखुथिली मते सेरा मने पड़े जेते बेले बापा मा चली जांती ताले मुंडरू छातो चली जाए बोली कुआ जाए निजर लोक माने मध्य आमानकु पचारंतिनी बापा मा थिले तांकर भाई माने हमकु दादा माने कि बड़ बापा माने हमकु पचारिबे किंतु बापा मा चली गले को बड़ बापा नुह कोई केही भी हमकु पचारंतिनी आमानकर औकात जणा पड़ी जाए भाई भौणी माने ईश्वरन को लोक माने ईश्वर आमानकु जो प्रेम कले से चाहिले से सृष्टि करिथिबा मनुष्य दूर को जेपरि न जीव तांकरी पाखरे रहिबो सेथि पई काहेकि हमें पालन करूछु कारण परमेश्वरंकर प्रेम जे परमेश्वर आउ दूर रे रहिबा पई चाहिले आमानको सहित वास करिबा पई से चाहिले आमानको सहित मिलित भाव रहिबा पई चाहिले सेथि पई से देह धारण कले जोहन 1:4 टिकी के पढंतु तो 1:14 जोहन 1:14 टिके पढंतु जोहन 1:14 आउ सेही वाक्य देहवंत हेले पुणी अनुग्रह सत्यरे परिपूर्ण हो आंभ मानक मध्यरे वास कले आउ पितांक ठारू आगत अद्वितीय पुत्रंक महिमा सदृश आंभे माने ताहांक महिमा देखिलु आमेन बात सेही वाक्य देह धारण कले एवं आंभ मानक सहित वास करिबा निमंते देह धारण कले मनुष्य रूप रे से जन्म नेले कारण कोन आमाने समस्ते तांकरी सृष्टर प्राणी अटु सेइथि पई एई दिन को आमे खुशी रे आनंद रे पालन करिबा नितांत आवश्यक
ପ୍ରଥମେ 4ଟି ବିଷୟ କହିଥିଲି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକର ପଦାର୍ପଣ, ନିରାଶାରେ ଆଶାର ଜାଗରଣ, ପାପରେ ଉଦ୍ଧାରର ଆରମ୍ଭ। ତତ୍ ସହିତ 4ର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ କଣ ଯେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାସ ଆରମ୍ଭ। କାରଣ ସେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଦେହ ଧାରଣ କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଲେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ମୋର ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, ମୋରି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବିପଦଗାମୀ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ରହିବେ, ଏହା ସେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର। ଆଉ ସେ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେଟା ବି ମନରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଯେ କାହାକୁ ପଠେଇବେ। ଯେମିତି କି ଆଉ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ସେଇ ଥିଲେ, ସେଇ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁ ବା ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ଉଦ୍ଧାରର ଜନ୍ମ ହେଇଅଛି। ଆମମାନେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ଯୋଉ ବନ୍ଧନ କି କେହି ଖୋଲିବାର ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ସାଇତାନିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ ବନ୍ଧନକୁ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଟିକେ ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ଟିକେ ପଢିବା। କାରଣ ସେ କାହିଁକି ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବେ? କାରଣ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା 1:21 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ହଁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, ହଁ କାରଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପାପରୁ ସେ କଣ କରିବେ? ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମାନବ ସମାଜର ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧନ ଖୋଲୁ ନଥିଲା। ମାନବ ସମାଜର ଗତି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଗତାୟତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୋଟେ ଦିନ, ଯୋଉ ଦିନ କି ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନ ଖୋଲା ହେଇପାରୁଅଛି। ସେ ଜଣେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ନାମ କଣ ଦିଆଯିବ? ଯୀଶୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରେରିତ 4:12 ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ବୋଲି ୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ପର୍ବକୁ ବା ଏଇ ଦିନକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଅଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମାନବ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁ, ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଉ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବର୍ଷେ କଣ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି 15 ଦିନ ପରେ ବି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା। ଯେ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଜିତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂରେ ଆଉ ଯୋଗ ଦେବି, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବି ବୋଲି କହିବି, 5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି। ତାହେଲେ ହେ କିଏ ଯୋଡୁଛି କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟଟି ଘଟୁଛି। କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ, କେହି କହିପାରିବେନି କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ।
ମଲାଖି ପୁସ୍ତକରୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 400 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ତାପରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହଉଛି। ଇତିହାସରେ କେବେ ଘଟିନି। କିଏ କହିପାରିବେ? ବିନା ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସର୍ସରେ ଜଣେ ପୁରୁଷର ସ୍ପନ୍ସର୍ସରେ ଜଣେ ନାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯେସାୟ ପୁସ୍ତକ ସେ 9:6 କୁହାଯାଉଛି କଣ ସେଟା? ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ଲେଖାଛି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ସେଇଟା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି, ହଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ହଁ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃକ ଭାର ଥିଆଯିବ, ହଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାସ୍ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ନାମ କଣ? ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା କେବେ ଇତିହାସରେ ଘଟି ନାହିଁ, ଯାହା କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯାହା କେବେ ମନୁଷ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ଘଟୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଭାବବାଣୀ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଲା? ଜଣେ କୁମାରୀ, ସେ ବାହା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ? ଯେତେବେଳେ ହେରୋଦ ଜାଣିଲେ କିଏ ଜଣେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଇକି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ମୁଁ ତ ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି, ଜନ୍ମରୁ କେହି ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା। ରାଜ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ଜନ୍ମରୁ କେହି ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଅନ୍ତି କେହି କେବେ? ନା। ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ରାଜପ୍ରସାଦ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇଟା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବା ଆବିର୍ଭାବ। ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ହଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୂରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେୟା କରୁ ଯେ କଣ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆକାରରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭା ଗୋଟେ କରାଯାଏ, ମାନେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ କରାଯାଏ। ମାନେ ସେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ କରିଥାଉ ଯେ ମୋର ଜମିରେ ଯଦି ଏତିକି ଧାନ ହବ, ମୁଁ ଏତିକି ଧାନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ପ୍ରଥମ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାରିରେ ହବ, ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆଣିକି ମୁଁ ଦେବି। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇକି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୂରଣ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଟିକେ ପଢିଦେବା ମିଖା 5:2। ମିଖା ମାତ୍ର 5:2। ହେ ବେଥଲେହେମ ଇଫ୍ରାଥା, ମାତ୍ର ହେ ବେଥଲେହେମ ଇଫ୍ରାଥା, ଜିହୁଦାର ସହସ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ପୁରାତନ କାଳରୁ, ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ବାସ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୂରଣ। ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୂରଣରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କଣ ପାଉଛୁ? ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହେଇଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି, ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେ କରିପାରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସେ ନିଜେ ଦେହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନହୁଁ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ,
आउ केतेबेले अविश्वासी हे जिबा सेइथि पई ही आमाने कोन करूअछु ए ख्रिस्टमास को पालन करूअछु। आलोकरु अंधकार चतुर्थ विषय आलोकरु अंधकार को ए अंधकारु आलोकर प्रवेश आउ अंधकार को आलोक जय कला अर्थात सेई दिन ठारू पाप भय मृत्यु एवं शयतान उपरे ईश्वरंकर जयर आरंभ हैला। एडा होची ख्रिस्टमास एथि पय आमे पालन करूछु। देखंतु तीनोटी विषय पापरु आमे उद्धार पाइलु भयरु आमे मुक्ति पाइलु कारण दूत भी सेई बाणी देले काहाकू जेतेबेले मेषपालक माने से माने आ मेष चोरै की पदारे से माने सोईथिले दूत से मानक निकट को गले भय कर नाही आजि तुम्भ मानक निमंते आनंददायक सुसमाचार आउ से आज तुम मानक निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करि अछंती से ख्रीष्ट प्रभु से एई जगार जन्म ग्रहण करि अछंती सेते भय दूर हैला तापरे मृत्यु आउ राजत्व करि पारिला नाही नचेते जेते बेले आमानकर आदि पिता माता परमेश्वरंकर आज्ञा को मानिले नाही परमेश्वर जहाँ शिक्षा देथिले ताकू ग्रहण कले नाही परमेश्वर को विरुद्धाचरण कले सेई दिन ठारू मानव समाज रे मृत्यु प्रवेश करिथिला मृत्यु सुनिश्चित दिला किंतु वाक्य आमानकू कहे जोहन 1:5 अनुसार जेतेबेले यीशुंकर प्रवेश हैला जोहन 1:5 टिके पढंतु ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ। बास अंधकार रे जाज्वल्यमान होई आसुअछि मृत्यु को मध्य से जय करि पारबार ज्योति ए जगत रे प्रवेश कला पापरु आमानकर मुक्ति भयरु आमानकू आउ दूरता पुणी मृत्युरु मध्य आमानक पई कोन हे जाउछि आउ मृत्युरु मध्य जय सेइथि पई आमाने ख्रिस्टमास को पालन करबा नितांत दरकार। ख्रिस्टमास आम मानक पई लाभ कौन प्रथम कथा मु कहली जे ख्रिस्टमास कौन कारण अंधकार रे आलोकर प्रवेश निराशा रे आशा पापर उद्धार पुणी काहे कि ख्रिस्टमास आमे पालन करिबा जेतु परमेश्वरंकर प्रेम परमेश्वर आमानक ठारू दूर रहिबा पई चाहिले नाही उद्धारकर्तांकर जन्म होइथिबा सकासु पुणी प्रतिज्ञा पूर्ण होइथिबा सकासु आमे एहाकू पालन करिबा पुणी अंधकार रे आलोकर प्रवेश आ अंधकार को आलोक जय करिअछि सेथि पय आमाने आकू पालन करिबा एहा करिबा द्वारा लाभ कोन कारण जे कोनोसी विषय आमे करू बिना माने विदाउट प्रॉफिट रे आमे केबे करि न थाउ आमान को किछि गोटे प्रॉफिट दरकार प्रॉफिट कोन प्रथम विषय होछि पाप क्षमा यीशुंकर जन्म हैला आ यीशु ही आमान को पाप क्षमा कले टिके एफिसियो 1:7 टिके पढ़ी दियंतु सारी दबा जल्दी सारी दबा ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। बास मुक्ति एवं पाप क्षमा केवल ताहांक द्वारा ही आमे पाई पारिअछु सेइथि पई ख्रिस्टमास रो लाभ होची यीशुंकर जन्म हेबार लाभ होची आमानक पई मुक्ति एवं पाप क्षमा प्रथम विषय द्वितीय विषय होची परमेश्वरक सहित शांति रे वास करिबा शत्रुता नुहे मिलन परमेश्वरक सहित शत्रुता नुहे मिलन सेटा होची लूक 2:14 आमे पढ़िबानी। तृतीय विषय होची नुआ जीवन एवं आशा नूतन जीवन एवं आशा आशा कोन जे जोठी की आमे जाऊ जहाँ भी करू आमानकर आशा अछि जे प्रभु आमानकू ए विपदरु रक्षा करिवे तांको ऊपर निर्भर करी आमे जाऊ कारण पुणी थरे मु सेटा दोहरेबी से विश्वास योग्य परमेश्वर अटंती प्रतिज्ञा करिथिबे प्रतिज्ञार फल को से प्रतिज्ञार बा आशार विषय को से केबे भी निराश करिवे नाही
କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବ କଣ ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥ କଣ ମାଳି ଆଜ୍ଞା ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥ କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଦିନେକ ପାଇଁ ନାହିଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ କିମ୍ବା 4 ଦିନକ ପାଇଁ ନାହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେନ୍। ଆଶା ସେଇ ଆଶା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ବାପା ମା 60 ବର୍ଷ କି 70 ବର୍ଷ ପରେ କି 80 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଶା ପାଇଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଲାଭ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 1:23 ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେଟା ନୂଆ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଶା ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ରେଫରେନ୍ସ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 2 କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 5:17 ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେବ ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯାହାକି ମୋର ଆଜି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ଏହା କହି ସାରିଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କଣ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେଟା ଟିକେ ପଢିଦେବା ସେଇ 3:16 ଅନୁସାରେ ହିଁ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଲାଭ ହଉଛି ସେୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା କାହିଁକି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଳନ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କଣ ତାହା ଜାଣିଲୁ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବାର ଲାଭ କଣ ଶେଷ ଲାଭ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବା ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଆଦି ପୁରୁଷ ଆଦି ପିତାମାତା ଯାହା ପାପ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଅଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଅଛି ଯେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପାଇପାରିବା ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡିସେମ୍ବର 25 କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର 24 ରାତିରେ ପାଳନ କରିଦେଲେ ତାହା ଚଳିବ ନାହିଁ ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁଦିନ ସବୁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏହା କେବଳ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ଉତ୍ସବ କେବଳ ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଏହା କେବଳ ଖୁସି ନୁହଁ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର 3ଟି ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ସବୁଦିନ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ଏହାକୁ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ନ ମାନି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୁସି ହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ମାନିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ବିଭୋର ହେଇଯାନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ପପୁ ପମ୍ପମର ଗୋଟେ ଆଉ କମେଡି ଶୋରେ ସେ କହୁଥିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ତମେ ସବୁଦିନ ମଦ ପିଉ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଏନି ବୋଲି କହିଲେ କଣ କୁହେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଏ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଃଖରେ ତମେ ପିଅ ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ତେବେ ବି ମୁଁ ପିଏ ତାହେଲେ କେବେ ସେ ମଦ ଛାଡୁଛି ଖୁସିରେ ବି ପିଉଛି ଦୁଃଖରେ ବି ପିଉଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ଖୁସି ଏଇ ଦିଟାକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି କି ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କିଛି ନାହିଁ ତାମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ପିଉଛି ଆମେ ଖୁସି ବୋଲିକି ଭାବିକି ଖୁସିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭୋର ହେଇକି ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଖୁସିର ସହିତ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଲେ
प्रभु एइथिपाई आसिले जे से ख्रीष्ट प्रभु की ए पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्य रूप धारण कर आसिले मनुष्यर उद्धार पाए, मनुष्य को खुशी देवा पाए, मनुष्यर जीवन को परिवर्तन करबा पाए, मनुष्यर जीवन रो दुख अंधकार पाप से समस्त को दूर करबा पाए, ए सब को आम जीवन रे ग्रहण करिकि आमे दिन अतिबाहित करबा। तेबे निश्चित ख्रीष्टमास रो मजा आनंद खुशी को अनुभव कर पारिबा। प्रभु आमर प्रत्येक को आ अल्प बोली तो कहि पारिबिनी, बहुत वाक्य रे आशीर्वाद करंतु, बहुत समय कहि देछि आ क्षमा करिवे, समय अधिक नै जाइछि। प्रभु आपण प्रत्येक को मते मते आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। धन्यवाद आज्ञा, सेमती किछि भी नाही, सुंदर वाक्य देई हम मन को उत्साहित करछन्ती। धन्यवाद प्रभु, निश्चय गौरव पाइछन्ती। प्रभु आपण को एई बळी भाबरे दिन प्रतिदिन तांकर निमंते आ तांको सेवा कार्य रे प्रत्यंत प्रत्येक समय रे तांकर निमंते वृद्धि पा। धन्यवाद आज्ञा, सुंदर वाक्य निमंते। प्रकृत रे आजि वाक्य पूरा फुल पैकेज थिला कहिले चले, जेमती सरल भाबरे थिले। आ बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आ वाक्य निमंते। आसंतु आमे वर्तमान अनाउंसमेंट को जिबा। हम होस्ट आज्ञा अछंती, जदि किछि अनाउंसमेंट थाए ताले प्रकाश करबे। प्लीज द लॉर्ड। गोटे मिनिट पीटर भाई, मु क्षमा करिवे, मु टिके जीबी कि रायगड़ा रु जिंस पठेइछन्ती, से भौणी बारिया दीदी आगे पठेइछन्ती जिंस, हेले से बस वाला मते फोन करूची जे मु टिके जाई परिबी कबी का? ठीक अछि आज्ञा।